Zoology 5th chapter organism and population intro. Next second video topic organism and its environments. First ecology. Eco means home, logy means study. Ecology, abiotic and biotic. Now organism and environment. Are you clear? All students are refresh. Okay. Our environment, you study our environment. Happy now? Okay. Every living organism has its own specific surrounding. ஒவ்வொரு உயிரினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம். ஒரு டாகாக இருந்தால் கூட அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ளே அந்த சரௌண்டிங்கில் அது இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீட் உள்ள டாக் இங்கே என்ட்ரானா அது ரெண்டுக்கும் ஃபைட் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்மால் பிளேஸுக்கு நிச்சி அப்படின்றாங்க. இப்போ ஹேபிடேட்டுக்கு ஆல்ரெடி சார் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு. those who animal live in, that is a habitat. Herbivorous, carnivorous mean the habit, HABIT. Differentiate habit and habitat. Okay. Medium or environment continuously interacts, develop suitable adaptation, survival. ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் தொடர்பு இருக்குது. சூட்டபிள் அடாப்டேஷன் அப்படின்னா தகுந்த தகவமைப்புடன். கலெக்டிவ் டேர்ம் which includes a different condition organism lives present. The common and influencing factors, environment are light, temperature, pressure. Very, very important. Note the point. What are the important factors, influencing factors? 3 mark questions. Very, very important. 3 mark question. One is a light. Second one is a temperature. ஒளி என்பது வேறு, வெப்பம் என்பது வேறு. ப்ரெஷர் அழுத்தம், வாட்டர், salinity. நீங்கள் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேயும் 0.3 ppt salinity available. So without salt we cannot live. Okay, salt not separate, already the vegetables are also available. Okay, these are collectively referred to abiotic. These above components also abiotic. Above biotic, plant animals also biotic, from invertebrate to vertebrate, botany, pteridophyte, that algae, fungi, like that. Third paragraph. Environment variably dynamic, light changes, diurnal. What is a diurnal? டயூனல்ங்கிறது நாட்டானல்னால் நைட்டில் மட்டும் ஃபுட்டு கலெக்ட் பண்ணி ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய அனிமல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட், வவ்வால் சொல்லலாம், பானவுல், ஆந்தை, கோட்டான் என்று சொல்லலாம். டயூனல்னால் டே அண்டு நைட்டு, பகலும் இரவும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹேபிடேட்டு. ஒரு பகல் இரவு பொழுது இல்லையா, அந்த லைட் சேஞ்சஸ், காலை மாலை இரவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஆனால் சீசனலுங்கிறது அந்த பருவகால மாற்றங்கள். இப்போ மாற்றங்கள் பகல் இரவு பொழுது மாறுகிறது, சீசனல் அந்த பருவகாலங்கள் மாறுகிறது. கோடைக்காலம், வின்டர், சம்மர், ஸ்ப்ரிங், ஆட்டம், லைக் தட். திஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆர்கனிசம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். க்ரோத் ஃபஸ்ட்டு க்ரோத் ஆகுது, டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக பரவல், நம்பர் எண்ணிக்கை, பிஹேவியர். இங்கே யூ இல்லை, மிஸ்டேக் இல்லை, அமெரிக்கன் பிரிட்டன் இங்கிலீஷ் சொல்கிறீங்களா, BEHAVIOR கரெக்ட். பிஹேவியர் அந்த அனிமலுடைய நடத்தைகள். ரீப்ரொடக்ஷன், how to the population will be increase certain temperature. Fish also in the aquatic, desert animal, that is a camel, depend on the environment. Determine the different factors present in environment. Now what are the influence abiotic and biotic? Habitat take place organism, வாழ்விடம்னு நோட் பண்ணிங்க. ஹேபிடேட்டுங்கிறது அனிமல் வாழ்விடம், அனிமல் live in, that is habitat. Abiotic already light, temperature, water. The collection of habitat areas, geographical range, organism interact each other. ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. Trophic level to form food chain and food web. ஆல்ரெடி இன்னும் ஃபுட் செயின் அப்படிங்கிறது உணவு சங்கிலி. ஃபுட்டு வெப்பு அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன சொல்கிறோம், ஃபுட்டு வெப்பு. ஃபுட்டு வெப்புங்கிறது உணவு அந்த வலை. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட்டு, தென் ஃப்ராகு, இன்செக்டு, ஃப்ராகு, ரேட்டு, தென் ஸ்னேக்கு, தட் இஸ் எ ஃபுட் செயின். ஃபுட் வெப்பு மீன்ஸ் ரிலேட்டட் டு த barn owl and another is a vertebrate animal, is one is a connect to each other. For example, xerophytic habitat. Xerophytic na desert area, no water is minimum, temperature is more. Night time temperature, daytime cool.
that is a desert. For example, Rajasthan, Kalahari desert, you know very well, social science subject. Best example have sheep of the desert, camel, you know very well. Water efficiently and effectively evaporate cooling through their skin and respiratory system. They excrete highly concentrated urine. ஏன்னா அதிகமாக தண்ணி குடித்தா அதிகமாக யூரின் போகணும். அப்போ குறைவாக தண்ணீர் இருக்குது, எவாப்ரேஷன் ஆகாத ஸ்கின்னு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், யூரினும் லிட்டில் அமௌண்ட்டு தான் அந்த கேமலுக்கு எக்ஸ்பெல் ஆகும். வித் ஸ்டாண்ட் டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் 25% ஆஃப் பாடி வெயிட். இந்த ஹூஸ்னால் அந்த காலில் இருக்குல்ல, அந்த குழம்பு ஒன்றில் கேட்பாங்க ஹவு many percentage டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா 25% இன்னும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹூஸ் அப்படின்னா அந்த காலில் இருக்க அப்படி நமக்கெல்லாம் அந்த நகம் இருக்குல்ல, அதுக்கு குழம்புன்னு பேர், HOOFS. ஹம்புன்னா திமில்னு அர்த்தம். ஹம்பு மீன்ஸ் என்ன மீனிங்? திமில். மேலே பர்மனாக இருக்குல்ல, அதில் தான் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். மேடாக இருக்கும் பாருங்கள், அப்படி இருக்குது, அப்படி மேடாக இருக்குல்ல, அது பேர் ஹம்புன்னு பேர். ஓகேவா? ஈஸியாக புரியுதா? ஓகே. சூட்டபிள் அடாப்டேஷன் சர்வைல் dry sandy environment in aquatic media maintaining a homeostasis. Homeostasis means already know body equilibrium, homeostasis. Osmotic balance, higher concentration to lower concentration. So marine animal have appropriate adaptation to prevent well shrinkage. அந்த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரில் இந்த சுருங்கி வருகிற தன்மை அந்த அனிமலுக்கு இருக்கும். while freshwater organism suitable adaptation withstand bursting of the cells. அந்த வாட்டர் எக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா பர்ஸ்டிங், அதை விட்டு அந்த செல்லை விட்டு போயிடும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி ஆர்கனிசம் சச் எஸ் எ ஃபிஷ்ஷு, ஒயிட் range of adaptation like fins locomotion, you know very well, fin locomotion. Streamlined body அப்படின்னா ஏரோடைனமிக். லேட்ரல் லைன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷில் சைடில் இருக்க லைனுக்கு லேட்ரல் சென்சரிக்கு யூஸ் ஆகுது. ஹில்ஸு ரெஸ்பிரேஷன், நம்ம இன்கலேஷன் ஆக்சிஜன் எக்ஸலேஷன். ஹியூமன் என்ன? ஹியூமனுக்கு லங்ஸு. அப்போ இவருக்கு என்ன யூஸ் ஆகுது? கில்ஸு. ஏர் சாக்ஸு ஃப்ளோட்டிங், காற்று பை மாதிரி இருக்கிறது தான் அது ஃப்ளோட்டிங் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. கிட்னி எக்ஸ்கிரீஷன். ஸோ பர்டிகுலர் ஆர்கன் பர்டிகுலர் மெட்டபாலிக் ஃபிசியாலஜிக்கு ஃபங்க்ஷன் டு பர்ஃபெக்ட்லி மேனர். நிச்சி ஆர் ஈக்கலாஜிக்கல் நிச்சி. நிச்சின்னா சிறு வாழ்விடம், எ ஸ்மால் பிளேஸ். எவ்ரி ஆர்கனிசம் யூனிக் ஹேபிடேட். ஒவ்வொரு உயிரினமும் ஒரு செப்பரேட் ஹேபிடேட்டை கொண்டது, வாழ்விடத்தை, அதனுடைய சரௌண்டிங்கை அவருக்கு இருக்கும். சரியா? தனித்திரு விழுத்திருங்கிற மாதிரி தனியாக இருந்தாலும் கூட அதுக்கும் தனி வலை, எலிவனையாலும் தனி வலைன்னு சொல்கிறாங்கள, அப்போ தனியாக இருக்க இடம் இருக்குது. ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ்னால் அந்த பருவெளின்னு நம்ம சொல்லலாம். அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸுக்கு ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸ்பேஸ்னால் வெளி. ஆக்குப்பை த ஆர்கனிசம், அந்த ஸ்பேஸில் அந்த அனிமல் ஆக்குப்பை இருக்கும். நல்லா கவனிக்கணும். தி ஈக்கோலாஜிக்கல் நிச்சி ஆர்கனிசம் நாட் ஓன்லி டிபெண்ட்ஸ் வேர் இட் லீவ்ஸ். So many students immediately write a question answer and send a group. Just like that. No, just like so far. All students store pen drive or high power memory chip card. That only whenever need you recall, retain in your knowledge. That is a valuable for the easily cover for the portion subject knowledge. Okay, Charles Elton 1927 term niche functional status. Very important. Tansley already know, but functional niche identify Charles Elton. Objective type, status and organism. Niche dimension community guilds. GUILDS. Guilds என்ன மீனிங்? அந்த அனிமல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீட்டிங். இப்போ கெட் டுகெதர் மாதிரி ஆகிறீங்களா? அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க? அவருக்கும் ஒன்று இருக்காங்க இல்லையா, அனிமலுக்கும் இருக்காங்க, உயிரினுடைய சங்கமம். அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க? கில்ஸ், GUILDS. பயாலஜிக்கல் டேர்ம் வேர்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த நீட் எக்ஸாமினேஷன், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். திஸ் மெத்தட் ஆல்சோ ஃப்ரீக்வெண்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஈக்கலாஜிக்கல் ஈக்குவல்ஸ்னால் என்னது? ஈக்குவல்ஸ்னால் ஒத்துப்போப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஈக்குவலன்ஸ். அப்போ இந்த சுற்றுச்சூழலில் ஒத்துப்போகின்ற அந்த உயிருக்கு பெயர் தான் ஈக்கலாஜிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் என்று பெயர். ஈக்கலாஜிக்கல்
ஈவெண்ட்ஸ். ஒத்து போகின்ற அந்த உயிருக்கு என்ன பெயர்? ஈக்கலாஜிக்கல். ஓகே, மெனி அனிமல்ஸ் ஷேர் சேம் ஜென்ரல் ஹேபிடேட். பல அனிமல் வந்து ஜென்ரல் ஹேபிடேட்டாக இருக்குது. பட் நிச்சி வெல் டிஃபைன் த லைஃப் ஸ்டைல் இண்டிவிஜுவல் பாப்புலேஷன் ஹேபிடேட். இண்டிவிஜுவல் பாப்புலேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இண்டிவிஜுவல் பாப்புலேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? இந்த லைஃப் ஸ்டைலுடைய இண்டிவிஜுவல் பாப்புலேஷன், தட் இஸ் எ நிச். 2 மார்க் கொஸ்டின் ஆர் 3 மார்க்கில் கேட்குது. நிச்சி எக்ஸாம்பிள் கேட்டால் 3 மார்க், டிஃபைன் நிச்சி கேட்டால் 2 மார்க்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட்ஸுங்கிறது என்ன? நம்ம விளையாடுற கிரிக்கெட்டா? இங்கே சுவர் கோழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இனம், அண்டு கிராஸ்கோப்பர் வெட்டுக்கிளி, உங்களுக்கு தெரியும். இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். ஆனால் த கிராஸ்கோப்பர் டூரிங் டே லைட், டேயில் மட்டும் கிராஸ்கோப்பர் ஆக்டிவாக இருந்து பிளான்ட் ஃபீடிங், பிளான்ட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவார். ஆனால் கிரிக்கெட் இந்த சுவர் கோழி இருக்க, அவர் என்ன பண்ணுவார்? அதே சேம் ஃபீல்டு தான், அவர் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பார், வெரி ஆக்டிவ். பட் கிரிக்கெட் ஆல்சோ குவைட் டிஃபரண்ட். அவர் ஆக்டிவாக இருப்பார், இவர் அமைதியாக இருப்பார். யார்? கிரிக்கெட். டூரிங் த டே கிரிக்கெட் ஹைட்ஸ் அண்டர் லீவ்ஸ். ஹைட்ஸ்னால் மறைந்திருக்க, இன்னும் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும். அண்டர் லீவ்ஸ், இலைக்கட்டியில் மறைந்திருப்பார். பிளாண்ட் டெப்ரீஸ் அப்படின்னா இந்த இலையினுடைய அழுக்கு, இலையை மக்கக்கூடிய இலையில், அங்கெல்லாம் இவர் வந்து உள்ளார சேஃப்டியாக இருப்பாராம். இன்ஆக்டிவ் இல்லையா? எப்பவுமே ஆக்டிவாக இருக்கவங்க போல்டாக வெளில இருப்பாங்க. இன்ஆக்டிவாக இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கொஞ்சம் அப்படியே பயந்த சுபாவமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நடாத்துவாங்க. லைவாக நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்கள், ஈஸியாக சப்ஜெக்ட் மைண்டுக்கு வரும். நைட் டைம் ஆக்டிவ், நைட் டைம் நாட்டானல். நைட்டில் இருந்தால் என்ன சொல்கிறாங்க? நாட்டானல். த கிரிக்கெட் இஸ் எ கிராஸ்கோப்பர் டூ நாட் இன்டர்ஃபியர். நான் ஒரே பிளேஸில் தான் இருக்குது, நான் ஒருத்தங்க சண்டை போட்டுக்குதா? இல்லை, இதுதான் நிச்சி. எ பார்ட்டிகுலர் பிளேஸ், எ ஸ்மால் பிளேஸ், ஈக்கலாஜிக்கல் நிச்சி. இட்ஸ் எ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் cricket and grasshopper very active. Cricket hide loves leaves in plant debris. In night time cricket, daytime grasshopper plant parts. Okay, same habitat. Next bond, simultaneously this one is environment. Another bond ecosystem also. Bond na enna artham? BOND bond na oru kulathanuடைய சூழ்நிலை. Okay, Katla, Rogue, Murgal, these are a fish you know very well. Murgal, ecological niche. Another example. Katla, surface feeder. அதாவது அந்த தண்ணிக்கு மேலே இருக்கக்கூடியதான் அந்த கட்லாவினுடைய வாழ்விடமாக, அது உணவை தேடிக்கொண்டு உண்டு உயிர் வாழக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது கட்லாங்கிற ஒரு ஃபிஷ். அடுத்தது பாருங்கள், மிருகால் இருக்குது. அது தரைப்பரப்பு ஃப்ளோரிங்கில் இருக்கும். மிருகால் என்ன இருக்கும்? அந்த ஃப்ளோரிங்கில் இருக்கக்கூடியது தான் அவர். சரிங்களா? பாட்டம் ஃபீடர் அப்படின்னா தரைவாழ், அந்த தண்ணிக்கு அடியில் உண்டு உயிராகும். உங்கள் டயக்ராமில் நெக்ஸ்ட் பேஜில் க்ளீனாக இருக்கும் பாருங்கள். உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 178. வித்தவுட் டயக்ராம் பயாலஜி என்டையர்லி வேஸ்ட். டயக்ராம் ரெஃபரன்ஸ் இஸ் almost you have to just a graph like that and a tabular column. This is very useful for high marks. Suit their niche, hence a different position function the habitat. இப்போ different positionல இருக்கார். Once again repeated, இந்த கட்லா அப்பர் சைடு மேல் பரப்பில் இருப்பார். அடுத்தது ரோகுங்கிறது அந்த வெர்டிகல் செங்குத்து பகுதியில் இருப்பார். மிருகாலுங்கிறது தரைப்பரப்பில் இருப்பார். அப்போ டாப்பு. நெக்ஸ்ட்டு மிர்கால் ரோகு இஸ் ஏ காலம் ஃபீடர். அப்படின்னு சொன்னால் செங்குத்து அப்படின்னு அர்த்தம், நீருடைய செங்குத்து அடுக்கு. ஓகேவா? மிடில் இருப்பார். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிர்கால் பாட்டம் ஃபீடர். அப்ஜெக்ட் டைப் நோட் பண்ணிங்க. கட்லா டேஷ் ஃபீடர் சர்ஃபேஸ் ஸ்டிக், ரோகு டேஷ் காலம் ஃபீடர், மிர்கால் பாட்டம் ஃபீடர். ஓகே, side by side you have to prepare, you get more marks. Next, major abiotic components. இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு க்ளீனாக சார் சொன்னதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். அது இந்த டயக்ராம் நீங்களே ஒரு பாண்டுக்கு போங்க. இதுதான் ஒரு ப்ராக்டிக்கல், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு ப்ராஜெக்ட். குளத்துக்கு போகிறீங்களா? இப்போ நிறைய வாட்டர் பாடிஸ் இருக்குது. சாத்தனூர் டேம் ஃபுல்லாக வாட்டர் ஆக்குப்பை இருக்கு இல்லையா? உங்களுக்கு உங்கள் சரௌண்டிங்லேயே பாட்டில் டேம் நிறைய இருக்கும். மீன் பிடிப்பீங்க சண்டே, ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா விளையாடுவீங்க ஜாலியாக. சரி, ரைட். தூண்டில் போட்டு மீன் பிடி. இப்போ இந்த பாட்டில் மேலே சர்ஃபேஸில் இருக்கா, அவர் கட்லா நல்லா தெரியுது பாருங்கள். நான் சார் நோட் பண்ணுறாரு பாரு. இது 1 மார்க்கு. டாப்பில் இருக்கார். ரோகு பாருங்கள், அந்த காலம் ஃபீடரில் இருக்கார். டார்க் ப்ளூ கலரில் இருக்குங்களா? அடுத்தது பாருங்கள், மிர்கால் இருக்கார். அவர் என்ன கலரில் இருக்கார்? பாட்டத்தில் இருக்கார் பாரு. இவர் தான் வந்து
சர்ஃபேஸ் ஃபீடர்னு பேர். இவருக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் ஃபீடர். 1 மார்க் கொஸ்டின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரோகு வந்து காலம் ஃபீடர், செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய இப்படி செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய லைனில். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கட்லா டாப் ஆஃப் த ஃபீடர், சர்ஃபேஸ் ஃபீடர். ஓகே, ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட்டு மேஜர் ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ.